हेलो स्टूडेंट्स, आज आमे माने रमाकांत रथों उपरे पढ़िबा जोटा कि विशेष भाव में एसएसबी सिलेबस आपण मानकर अछि। ता सहित यूजीसी नेट रे मध्य आपण मानको पाई एटा उपयोगी कहीं यूजीसी नेट हो बा सीपीईटी हो जे कौन से एग्जाम हो अदरवाइज आपण माने जदि नॉर्मली +3 बा पीजी भी करूछंती ताहा पाई मध्य आवश्यक अटे। रमाकांत रथों को जानिबा एवं ता सहित तांकर समस्त कविता को पढ़िबा एवं कवितार जो विशेषत्व बा कवितार कहा ऊपर लिखाई जे टॉपिक रिलेटेड ताहा मध्य आमे जानिबा। तेणु वीडियो सहित जड़ित होई रहंतु एवं जदि आज प्रथम थर पई देखुचंती वीडियो ताहाले निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करि नियंतु काहेकि ना मु जत्ते बेले भी वीडियो अपलोड करिवि ताहा आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। ता सहित एनी डाउट आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे जणांतु। तो लेट न करी एबे आमे रमाकांत रथों ऊपर पढ़िबा। रमाकांत रथ जेते बेले आसुचंदी प्रथम आसीबा जे रमाकांत रथ मॉडर्न पोएट्री बा आधुनिक ओडिया कविता क्षेत्र को तांकर आत्मप्रकाश केबे होइतिला, से केबे आसीथिले बा प्रथम से केबे कविता लेखिथिले। ताहले आमे जदि देखिबा रमाकांत रथ कविता क्षेत्र रे प्रथम आत्मप्रकाश करथिले 1950 रे आत्मप्रकाश करथिले एवं तांकर जो प्राथमिक धरणर कविता से लेखिछंती से प्राथमिक धरणर कविता रे आमे कोन सब देखिबा को पाई थाउ ना सेथिरे जुवसुलभ जो प्रेम थाए, प्रेम प्रति जो प्रतीक्षा थाए एवं प्रेम रे जो हताशा एही सबु तांकर प्राथमिक रचना रे देखा जाय बा प्राथमिक कविता रे देखा जाय। प्रेम प्रति केमिति गोटे गतानुगतिक भावना रहिछि से गतानुगतिकता भावना रे ढोली जिबा एवं ढाली देवा भले आसक्ति तांको कविता रे देखा जाए नाही। जो गुड़ाक आमर तांकर पूर्ववर्ती कवि मानकर कोन होतिला जेमिति जदि आमे देखिबा सबुज जुगर कवि मानकर कोन अछि प्रेम पई से माने किछि भी करि जाउथिले हां कि नाही। प्रेम पई से माने समस्त बाधा बंधन को सब तुटै दउथिले किंतु एठारे कोन हेछि गोटे लॉजिकल थिंकिंग तांकर आसे तांको कविता रे। राधानाथों को कवितार एक लॉजिकल थिंकिंग आसे से केवल जे प्रेम पाई नुहे कि सबु किसी सारी देइछंती जीवन को बर्बाद कर देइछंती से भले किछि नाही ना। प्रेम रे कोन क्षति अछि कोन लाभ अछि मध्ये से देखिछंती। तेनु कोन कहउछंती ना प्रेम रो जो गतानुगतिकता रे तांको कविता रे से ढोली जाई नाहंती बा जो ढाली देवा परे आसक्ति तांकर देखा जाय नाही। ता बदल सेठी कोन अछि ना प्रेम प्रति तांकर निरीक्षा अछि, समीक्षात्मक जो मनोवृत्ति रहिछि, नैराश्य कातर मग्न व्यक्तित्व को तांको कविता रे छुई हुए। तो तांकर केतक कविता देखिबा जेमति प्राथमिक कविता रे हमर आसुची कोन ना डगर जेटा डगर रे तांकर प्रकाश हेछि बासना हां कि नहीं। बासना कविताटी तांकर कोन हेछि ना डगर रे प्रकाशित 1951 रे बासना अवध एगुडा तांकर प्राथमिक कविता। तांकर से प्राथमिक कवितार केतोटी आमे एग्जांपल देखिबा जेमिति आसुची हमर कोन ना बासना जोटा कि 1951 रे आत्मप्रकाश होईची डगर पत्रिका रे। एगुडा सब आपण माने खाता रे लेखि नियंतु। मु जेते बेले भी मो क्लास को आपण माने जॉइन करूछंती सेते बेले आपण पेन आ पेपर दीटा जग नेकी बसंतु ओके। तापर हमर आसला कोन ना अवध। अवध मध्य झंकार पत्रिका रे प्रकाशित होईची 1952 रे। अंध जोटा कि आमर डगर रे प्रकाशित होईची 1954 रे। भय 1953 रे प्रकाशित। ए जो भय एवं बाघावलोकन ओके ए दीटी ऊपर आम आलोचना करबा जे कथा वस्तु कोन देखिबा। यार जो प्राथमिक धरणर कविता सेथिरे विशेषत्व सेमति नाही। जो जो कविता आम विशेषत्व बा परीक्षा उपयोगी आम ताको आलोचना करबा। भय कोन हेछि ना भय कविताटी 1953 रे प्रकाशित ओके। एहा तांकर जो केते दिनर कविता संकलन रे एहा संकलित। एहा मध्ये आपण मानकर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन भय कविताटी रमाकांत रथंकर के कविता संकलन रे संकलित। ताहले हमर सठिक उत्तर कोन होची ना केते दिनर। एठी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करूने आपण माने एही क्लास रे ही क्वेश्चन आंसर जानिबे ता सहित विषय वस्तु भी जानिबे। जेते बेले मु नॉर्मल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करूची आपण मानू समस्त तथ्य मु प्रदान करि पारु नाही। तेणु एही वीडियोटी मो एही भली नुवा भली आउट प्रस्तुत करिछि बा फर्स्ट टाइम मु
କରିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେମିତି ପଢ଼ାଯାଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେମିତି ପଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଭୟ କବିତାଟି, ଏହି ଭୟ କବିତାରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଭୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକଟି ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଷ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଇଛି। ତ ସେଠି କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଣୟର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ମନରେ କ'ଣ ଥାଏ ଭୟ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତି ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ହେଉ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା ହେଉ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତ ତା ମନରେ କ'ଣ ଥାଏ ବହୁତ ଡର ଥାଏ କେତେବେଳେ କିଏ ଜାଣିଦେବ। ତ ଏହି ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ନେଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା ପାଖକୁ ତା ପ୍ରେମିକଟି ଯାଉଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରାସ୍ତାରେ ମେଷ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା ଦେହ ଆଉ ମନରେ ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର କାମନା ରହିଛି ସେହା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ନିରୀହତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ପାଉଛି। ଏଇ ନିରୀହତାଟା କ'ଣ ନା ମେଷ ଛୁଆ ଏକ ନିରୀହତାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏ ନିରୀହ ମେଷ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ଡରି ଯାଉଛି। ଏହି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଭୟ କବିତାଟି ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାଘାବଲୋକନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1957ରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଅଛି। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କବିତା ଦେଖିବା ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ପ୍ରେମ ଆଉ ଯୌନ ଭାବନାର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରିତ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ମିଶ୍ରିତ ରୂପର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ବାଘାବଲୋକନ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରେମ ଅଛି ତା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଯୌନ ଭାବନା ଅଛି। ଓକେ, ପ୍ରେମ ଆଉ ଯୌନ ଭାବନାର ମିଶ୍ରଣ ରୂପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ କେଉଁ କବିତାରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ବାଘାବଲୋକନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ବାଘାବଲୋକନର କଥାବସ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେଥିରେ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ କ'ଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଓକେ, ବାଘାବଲୋକନରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାଘ ସହିତ ଏକ ନାରୀର ଯେଉଁ ସମାନ୍ତରାଳର ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଘ ଆଉ ନାରୀକୁ ସମାନ ବୋଲି ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବାଘ ପରି ତାହା ହିଂସ୍ର ଓ ଭୀତପ୍ରଦ, ତାହା ଭୟାନକ ଅଟେ। ତ ଏହି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ଏବଂ ବାଘ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ହରିଣ ଶିଶୁ, ଏହି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାଘାବଲୋକନ କବିତାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବାଘ ସହିତ ନାରୀକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ହରିଣ ଶିଶୁର ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତ ସେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ସେ କାହାର ପ୍ରତୀକତା କରୁଛି ନା ବାଘ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ଯୌନକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକତା କରୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହା ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ବାଘଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାଘଟା ଏକ ଯୌନ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକତା କରୁଛି ଏବଂ ହରିଣ କ'ଣ କରୁଛି ନା ହରିଣ ଏକ ଜଡ଼ସଡ଼ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକତା କରୁଛି ଆମର ହରିଣ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବାଘାବଲୋକନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଇପାରିବେ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଘ ଏବଂ ହରିଣ। এই ବାଘଟିକୁ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାରୀ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସଚୀ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାନୁମତୀର ଦେଶରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଅଛି ତାଙ୍କର କବିତା ମହାବଳ ବାଘର ହୁଙ୍କାର। ଏ ଯେଉଁ ମହାବଳ ବାଘର ହୁଙ୍କାର ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଏବଂ ଏହି କବିତାଟି ତାଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି ନା ଭାନୁମତୀର ଦେଶ। এই ଯେଉଁ ମହାବଳ ବାଘର ହୁଙ୍କାରର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଦିମ ଯେଉଁ କାମନା ଯେଉଁ ଯୌନ କାମନା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଛି ଏହି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଘାବଲୋକନଟି ପରିଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଦୁଇଟି କବିତାରେ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବାଘାବଲୋକନଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାବଳ ବାଘର ହୁଙ୍କାର ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଭାନୁମତୀର ଦେଶର ସଂକଳିତ ହୋଇଛି ତାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛି ଗୋଟେ ଯୌନ କାମନାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଘାବଲୋକନରେ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ଆସୁଛି ଗରୁଡ଼। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଗରୁଡ଼ରେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ
आउ जो यौन आकांक्षार चित्र देखा जाइछि। तो ये गरुड़र कथावस्तुटी को मध्य आमे देखिबा। गरुड़ कविताटी कहार ना गरुड़ कविताटी रमाकांत रथंकर। एठी मु लेखि नाही तो आपण माने लेखि नियंतु जे गरुड़ कविताटी कहार ना रमाकांत रथंकर। ए गरुड़ कवितार कोन देखैछन्ती कवि ना प्रेम और यार जो खताक्त जंत्रणा जो विश्वासघातकता और एक मानसिक अस्वस्थिर चित्र गरुड़ कवितार प्रकटित होइछि। तो गरुड़ कवितार आम एक कोटेशन देखिबा। से कौन कहते रमाकांत रथ कौन कहते विश्वासघातकवाद चारिपाखे जमी आसे तार सहवास लगी डाके नागकन्या भूरुकु नचाई नग्न जानू नग्न कुच बेहरण विदाय नहीं सेजकू देखाए हाथ मरणर संगम सूचाई। मु पुणी थोड़े कहूँ जहाद्वारा आपको लेखा सुविधा हम ये कोटेशन टी लिखि नियंतु कहीं आपण मानकर एसएसबी रे कौन करे गोटे कोटेशन देइथिबो एवं चारोटी ऑप्शन देइथिबो कौन कविताटी आसी अछि एई चारोटी कविता मध्यरु कौन कवितार एई पंक्तिटी आसी अछि। तेणु पंक्तिटी को आपण माने मु पुणी थोड़े कहूँ लिखि नियंतु कौन कहउचंती कवि ना विश्वासघातकवाद चारिपाखे जमी आसे तार सहवास लगी डाके नागकन्या भूरुकु नचाई नग्न जानू नग्न कुच बेहरण विदाय नहीं सेजकू देखाए हाथ मरणर संगम सूचाई। यह जो पंक्तिटी आपण माने देखुचंती यही पंक्तिटी सहित जो टीएस एलियट मेरीना कवितार एक पंक्ति अच्छी जार कि भावसाम्य आम लक्ष्य करि थाउ। ताहले आपण मानकर प्रथम आसिला जे गरुड़ जो गरुड़ कवितार जो मु पंक्ति की कहली से पंक्तिटा कौन ना जो टीएस एलियट कर जो मेरीना कवितार एक पंक्ति अच्छी जोटा कि मैं कहबी से पंक्ति सहित तार भावसाम्य लक्ष्य करा जाय थाए। से पंक्तिटी कौन ना दोज हु शार्पेन द टूथ ऑफ द डॉग मीनिंग डेथ। यही जो पंक्ति सहित तार भावसाम्य लक्ष्य करा जाय थाए। तो मनीष परिणति प्रति सचेतन थिले मध्य निष्कृति पाउनाही पतंग जेमती अग्नि रे झास देला परी मिथ्या और प्रतारणा मध्यरे मनीष कौन करछि ना मृत्यु को ही वरण करुछि बा मृत्यु को ही आगे जाउछि मृत्यु प्रति। जो व्यक्तिगत अनुभूति नहीं गरुड़ प्रतीक आरोप करा जाइछि। ताने एठी हमें जानिबा जे गरुड़टी कहार प्रतीकता करुछि ना व्यक्तिगत अनुभूति को। ये व्यक्तिगत अनुभूति गरुड़ कवितारे प्रकाशित होइछि एवं एहा तार जो मु पंक्तिटी कहली से ही पंक्तिटी कौन होछि ना टीएस एलियट कर जो कविता मेरीना ता सह भावसाम्य रक्षा करुअछि। ओके एबे आमे देखिबा रमाकांतंकर आउ एक कविता पारिषदर रात्रि। पारिषदर रात्रि जोटा कि 1955 रे प्रकाशित कौन पत्रिका झंकार पत्रिका ताहले आपण देखतु ये गोटे वीडियो रे आपण केते प्रकार क्वेश्चन पाउचंती ता सहित आंसर भी पाउचंती। ता द्वारा केवल जे कवि कथा आलोचना होईची ताहा नुहे ताहार भावसाम्य कहा सह परिदृश्य होईची सच्चिदानंद राउतराय हुंतु वा टीएस एलियट हुंतु कहा पाखरु कविता गुड़िकर भावसाम्य देखा जाइछि सबु मो एठारे आलोचना करूछि। ओके तेणु वीडियोटी को स्किप न करी फुल वीडियोटी देखंतु। तो ये कौन होची ना एबे आमे गोटे देखिबा तांकर कविता पारिषदर रात्रि जोटा कि 1955 रे झंकार रे प्रकाशित होइछि। ता सहित आउ एक कविता होची घंटा यह मध्य झंकार रे 1955 रे प्रकाशित। पारिषदर रात्रि 1955 हबनी यह हम 1954। ओके 1954 एवं यह हम 1955। तो पारिषद रात्रि रे एक मु कोटेशन आपण मानकु कहूची लेखि नियंतु। मु एक प्रेतात्मा खाली देह मन जले मोर अग्निर हुतास मिछर सागर जदि डुबे मुहि के जानिबा पाइबी उश्वास। कवि कौन कहउचंती पारिषद रात्रि रे ना मु एक प्रेतात्मा खाली देह मने जले मोर अग्निर हुतास मिछर सागर जदि डुबे मुहि के जानिबा पाइबी उश्वास। से कहते किए जानब जे मुझे उश्वास बा मुक्ति पाइबी बोली यह किए जानब। ये जो पारिषदर रात्रि रे से कौन है ना काव्य नायकर जो प्रेम स्वच्छ और निरीह निवेदन प्रतारणार शिकार होई ताकू अत्यंत विषादमग्न और जीवन पाई आस्थाहीन कर देछि। एही कथावस्तुटी अच्छी पारिषदर रात्रि रे। ओके से कौन कहते
ପାରିଷଦର ରାତ୍ରି ନୁହେଁ ନା କାବ୍ୟ ନାୟକ ବା ଯେ ନାୟକ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରେମରେ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିରୀହ ବେଦନା ବା ନିବେଦନଟି କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ସେ ତାର ପ୍ରେମିକା ପାଖରୁ ପ୍ରତାରଣା ପାଇଛି, ତେଣୁ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାହୀନ ନାହିଁ ବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମିଛ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ଓ ନୂଆ ରାମାୟଣ ଲେଖାର ପରିକଳ୍ପନା ଏଠାରେ କରିଛନ୍ତି କବି, ବିବେକର ଗଳା ଚିପି ସେ ଜୀବନ୍ତ ଶବଟିଏ ମାତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆର କବିତାଟି ଘଣ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଝଙ୍କାରରେ 1955ରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଝଙ୍କାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ତା ସହିତ ଏଇ ଘଣ୍ଟାର ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ କୋଟେସନ୍ ଦେଖିବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହଉ ବା ଏସ୍ଏସ୍ବିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ, ତେଣୁ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ନୂଆ ପୁରୁଣାର ସୂତା ବୁଣାବୁଣି, ପିତା ପୁତ୍ରର ଛୁରୀ ମରା, ପ୍ରେମ କରିସାରି ଲାଭ ଗଣାଗଣି, ପୃଥିବୀର ହୁଏ ପ୍ରାଣଧାରା। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ନୂଆ ପୁରୁଣାର ସୂତା ବୁଣାବୁଣି, ପିତା ପୁତ୍ରର ଛୁରୀ ମରା, ପ୍ରେମ କରିସାରି ଲାଭ ଗଣାଗଣି, ପୃଥିବୀର ହୁଏ ଏ ପ୍ରାଣଧାରା। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେତେ ନିବିଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟକୁ ସମୟ ମଳିନ କରିଦିଏ ତାହାର ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି। କେତେ ସ୍ନେହ ମମତା କେମିତି ଘୃଣାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାର କଥା ଅଛି କେଉଁଥିରେ ନା ଘଣ୍ଟା। ତେଣୁ ସମୟ କେମିତି ଏକ ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ଘୃଣାରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ, ତା ସହିତ ସମୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣୟ କେମିତି ମଳିନ ହୋଇଯାଏ, এই ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ରମାକାନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ସମୟର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକାରୀ ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏହି ଘଣ୍ଟା କବିତାରୁ ଜାଣିପାରିବା। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ଚିଲ, ଯେଉଁଟାକି ଝଙ୍କାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି 1955ରେ। এই ଚିଲ କବିତାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚିଲ କବିତା। ଚିଲରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ବିଫଳତା ଆଉ ହତାଶାର ସ୍ୱର ଦେଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଧରଣ କବିତା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ, ପ୍ରେମ କଥା ହିଁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଚିଲର କ'ଣ ହେଇଛି, ଚିଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ବିଫଳତା ଆଉ ହତାଶାର ସ୍ୱର ଅଛି। ଚିଲ କବିତାରେ ଏକ ପଙ୍କ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି ନା ମୁଁ କହିଲି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଣୁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, 7ଟି ମାସରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସବୁ ମୁଁ ସହିଛି। ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିତେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଙ୍କ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପକ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେ ଚିଲରେ ପୁଣି ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ନା ମୁଁ କହିଲି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଣୁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, 7ଟି ମାସରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସବୁ ମୁଁ ସହିଛି। 7ଟି ମାସରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସହିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକର ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ କବିତାରେ ରମାକାନ୍ତ ଯେଉଁ ନାରୀ ସହିତ ଆଳାପ କରିଛନ୍ତି ତା ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରେମ ଓ ବିଫଳତାର ସ୍ମୃତିକୁ କହିବାରେ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଶୀତ। ଶୀତ କବିତାଟି ତାଙ୍କର ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି 1957ରେ। ଶୀତ କବିତାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପଙ୍କ୍ତି ଦେଖିବା। ସେ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ମନରେ ମାଘମାସୀ ଜାଡ଼ ଏବଂ ତୁଷାରର ତପସ୍ୟା ଭିତରେ କି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଆଉ, ମୋ ମନରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ହାୱା। ସେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେଇ ସମୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଷାଦବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ବିଫଳତା ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ସମୟ ଓ ପ୍ରେମ, এই ଯେଉଁ ସମୟ ଓ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ଖତାକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ଶୀତ କବିତାରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ଧର୍ମପଦର ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାରେ 1955ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଧର୍ମପଦର ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ସେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେଉଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ବା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଓ ଆତ୍ମାର କାରୁଣ୍ୟକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା ପରି ସମସ୍ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକକୁ ଓ ଅତିବାସ୍ତବବାଦୀ କବି ପରି ସେ ସ୍ମୃତିରୁ ଉଜେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, କାହିଁକିନା ସେ ପରିଣତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମପଦର ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେଇ ପ୍ରେମ, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ କାରୁଣ୍ୟର
କଥା ଅଛି ତା ସହିତ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ କବି ପରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାରାକୁ ସେ ଉଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ପରିଣତି ପ୍ରତି ସଚେତନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନାରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗତାନୁଗତିକତାରେ ସେ ଯେଉଁ ଢାଳି ଦେବା ଏବଂ ଢଳି ଯିବାର ଭାବ ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଚେତନତା ତାଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ଧର୍ମପଦର ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଏହି ସଚେତନତା ଦେଖାଯାଇଅଛି। ଏହି ଧର୍ମପଦର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କବିତାରେ ଏକ ପଂକ୍ତିଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ପରିଶେଷେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଆକାଶର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମରଣ, ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁନି ଆକାଶର କୁସୁମ ଚୟନ। କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ପଂକ୍ତିରୁ କେମିତି ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଣତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରିଶେଷେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଆଶାର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମରଣ, ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏଇ ମରଣ ଯେଉଁ ମୋର ଆଶାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମରଣ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁନି ଆକାଶର କୁସୁମ ଚୟନ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକାଶର କୁସୁମ ବା ଆଶା ମନ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟି କବିତା ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଦୁଇଟି କବିତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି କ'ଣ କରିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ତାହେଲେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟି କବିତା ଏବେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାରେ 1955ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଏବଂ এই ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ଥାଏ ଏବଂ କସ୍ତମ ଖସ୍ତବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ UGC ନେଟ୍ରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର SSBରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ କେଉଁ କବିତାରେ ଅଛି ବା ମାଳତୀ ଏସବୁ ଯେଉଁ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ନାମ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ିର ନାୟିକାର ନାମ କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ। ଓକେ, ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି ଯେଉଁ କବିତାର ନାୟିକାର ନାମ। ଏବଂ ନବଗୁଞ୍ଜର ଯଦି ଦେଖିବା ନବଗୁଞ୍ଜର କବିତାର ତାର ଯେଉଁ ନାୟିକା କିଏ ନା ମାଳତୀ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଝଙ୍କାରରେ 1956ରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏହି ଦୁଇଟି କବିତାରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମ ଅଛି, ନୈରାଶ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏସବୁ ବ୍ୟାକୁଳତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କବି କେମିତି ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା এই ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି ଏଠି ଗୋଟେ ନାରୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ିଟି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ରମାରୁ ଆସିଛି ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏକ ନାରୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଅଛି ଏହି କବିତାଟି। ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଓ ସମାଜର ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରୂପଟିକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ କବିତା ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆଉ ସମାଜର ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରୂପଟିକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟଙ୍ଗାନ୍ତକ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ପରି ଏହା ଏକ ମନେ ହୁଏ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗାନ୍ତକ ବା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନାଟକର ଯେଉଁ ଶେଷ ପରିଣତି ଭଳି ଏହି କବିତାଟି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ତାହା ମନେ ହୁଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ରୁଗ୍ଣ ଧନହୀନ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଶେଷ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ। ଦେହ ଓ ପେଟର ଭୋକ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ତାର ଧବଳ ସତୀତ୍ୱକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଅଛି। ଏହି କଥାବସ୍ତୁଟି ଅଛି ଆମର କେଉଁଥିରେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ଫେମସ୍ କବିତା। ସେ କବିତାରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀଟି ତାର ସ୍ୱାମୀର କଥାକୁ ମାନି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାର ସତୀତ୍ୱକୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରିଛି ନା ପେଟ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ସତୀତ୍ୱକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଅଛି। ଏହି କଥାଟି ଆମର ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ିରେ। ତେଣୁ ଲଣ୍ଠନର ଯେଉଁ ଧିମା ଆଲୁଅ, ଚୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ରଣଝଣ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ସାଧା ଲୁଗା, ଜୀବନର ଫମ୍ପା ବେଲୁନ୍ ଆଦି এই ଯେଉଁ ଅନୁଷଙ୍ଗ ବା এই ଯେଉଁ କାହାଣୀ, ସେ କାହାଣୀ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି ଗୋଟିଏ ନାରୀର ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ଏଠାରେ ସୂଚାଇଅଛି ଏହି କବିତାରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ନବଗୁଞ୍ଜର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ରମାକାନ୍ତ ରଥ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜୀଇବାଟା ବୋଧହୁଏ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ସତ, ତାଠାରୁ ବି ସତ ବୋଧେ ଆଦର୍ଶର ହତ୍ୟା ଆଉ ବିବେକର ମୃତ୍ୟୁର କାହାଣୀ।
से कहते जे बोधे जीवाटा हूँ जीवन सबुठार सत्य तापाई आम कौन करचे ना तापाई आम आम आदर्श आम विवेकर मध्य हत्या करुअछु। एबे आम देखिबा तांकर आउ एक कविता जोटा कि आमर शेष क्वेश्चन बा शेष आलोचना नवगुंजर यही वीडियो आज शेष कविता यार परवर्ती क्लास रे रमाकांत उपरे आम आउ एक वीडियो नहीं आसवा और से आउ किछि कविता आलोचना करिबा। ओके नवगुंजरटी तांकर झंकार 1956 ता पूर्व मु कही आगुरु जार नायिका हूँ किए ना मालती से नवगुंजर कौन कहते ना ए जो सामाजिक नारी जीवन में एक करुण और विषम चित्र मध्य उपस्थापित होती जब आम दुईटी कविता देखा चंद्रमार चूड़ी और नवगुंजर ये दुईटी कविता हूँ नारीर प्रतिनिधित्व करिछि। मालती कौन करछि ना तार जो अण बाहुड़ा स्वामीर बाट को चाह बसी मालती मनरे स्वामी प्रति अभिमान चटकल तार स्वामी आउ कहा प्रेम पड़ी मालती को भूली जाइछि स्वामीर फेरिला बाट को चाह से ता कुनी पुओ को गेल्हा करुअछि। ये जो कथाटी होछि हमर नवगुंजर रे रही अछि से कौन कहछि ना आर साई छामुकरण पुओ को ने रे बाइया ने ये जो कथा से कौन करछंती ना तार स्वामी प्रति अभिमान से जाइछि आ फेरी नाही एवं ताको मने पकई से तार पुत्र को स्नेह करुछि यही कथा को नहीं रचित होइछि। से कौन करछि ना धार आनिथिबा चाउल फेराई न पारी से तिरस्कृत होइछि मालती एवं शेष रे मालती कौन करछि ना मालती निज भाग्य को निंदा करे कारण से सुंदरी नुहे बोधे सेथिपाई ता स्वामी ताको छाड़ी चली जाइछि। ए जो कथा गुडी को हमर कोन अछि ना रमाकांत रथ तांकर कवितारे सबू देखैछंती। ए जो चंद्रमार चूड़ी आ नवगुंजर उपरे विवेक जेना कौन कहते ना श्री रथंक जो यही कविता ये जो चंद्रमार चूड़ी आ नवगुंजर रे श्री रथ माई कभस्की बा आडेन जहाँ अनुसरण करंतु ना कहीं तांकर समग्र सृष्टि मध्य एक कविता दुईटी यार चिरंतन भावावेग पाई तांको अमर करिथिबो। ए जो स्टेटमेंट किए देइचंती विवेक जेना देइचंती ए स्टेटमेंट गुड़ी को आपण मानकर एथर जो यूजीसी नेट पेपर होता मु आपण मानकर देखी जो ऑफलाइन एग्जाम होता से देखिए स्टेटमेंट थी एवं ये स्टेटमेंट किए कहते तो विवेक जना कौन कहते ना जो श्री रथंकर जो ये दुईटी कविता से माया कविस्की हो बा आडेन जहाँ को भी से अनुसरण करंतु ना कहीं किंतु ये समग्र ये दुईटी कविता तांकर समग्र सृष्टि मध्यरु ये दुईटी कविता ही चिरंतन भावावेग पाई तांको अमर करिथिबो। ए स्टेटमेंट मध्य आपण माने लिखि नियंतु। तो आज आमर एठी क्लास टी को रखिबा एवं यार परवर्ती क्लास रे रमाकांत रथंक उपरे हो बा आउ कोन कविंक उपरे हो आमे आलोचना करिबा। तो आजिर क्लास को आपण समस्त को मु कहिबी कि पुणी थरे रिवाइज करंतु ता सहित नोट बनै नियंतु एवं जदि सब्सक्राइब करि नाहंती नाले लाइक शेयर करंतु काहे कि ना आपण को सांग मान को मध्य पठांतु जहा द्वारा से माने मध्य उपकृत हेबे।